So does it mean that, like I was saying, that we are cultivating this Adau Shraddha? So does it mean that when we are hearing Krishna Katha, then we are getting purified and we are being elevated in the Sattva Guna, right. And then we can actually surrender? Right. Right. As you're hearing, you're getting purified. Then you're doing Bhakti Umukhi Sukriti. You're developing your Bhakti Umukhi Sukriti, your Bhakti Sukriti. You're qualifying yourself. And then one day you'll come to pure consciousness. You'll actually realize, oh, I'm eternal servant of Krishna. I must surrender to Krishna. Now how do I know what Krishna wants me to do? Through Guru. Then you'll actually understand and accept and surrender to bona fide Guru, as sent by Krishna. Итак, ты сначала обретаешь вот эту начальную веру Адау Шрада, и когда ты обрел эту начальную веру, что происходит потом, ты начинаешь, слушая, вовлекаться в практику преданного служения. Это называется Бхакти Унмукхи Сукрити, то есть это неосознанное преданное служение, накопление благочестия. И когда это накапливается в достаточной форме, в достаточной количестве, то вдруг ты приходишь к осознанию того, что ты являешься душой, вечной слугой Кришны. И таким образом, то есть начинается уже по-настоящему служение. Ты тогда начинаешь понимать, что я нуждаюсь в гуру, чтобы узнать, что Кришна хочет, чтобы я делал, и делаешь это. We're hearing Guru, Sadhu and Shastra. It's purifying us. And then they're engaging us in devotional service, giving us a chance to learn and practice devotional activity. This is all qualifying us. Итак, мы слушаем Гуру, Саду и Шастры, это очищает нас, и мы вовлекаемся в деятельность, которая очищает нас и делает нас квалифицированными. And then the soul finally will just say, I'm eternal servant of Krishna. I want to surrender to Krishna. И в конечном итоге душа говорит, я просто вечная слуга Кришны, я просто хочу служить Кришне. So when one has that kind of faith and truly wants to surrender to Krishna, then Krishna will understand it and he'll send a bona fide spiritual master. И когда у личности есть по-настоящему эта вера и понимание, и он видит, что душа хочет служить ему, потому что она понимает, я слуга и должна делать то, что Кришна хочет, Кришна посылает ей гуру. So by the mercy of Krishna, one gets a guru. По милости Кришны личность обретает гуру. If we're doubting Krishna exists and we're doubting, don't even know who he is or who we are, then where's the question of accepting and surrendering to Guru? Если мы сомневаемся вообще в существовании Кришны, если мы не знаем вообще, существует он, как он выглядит, то какая тогда может быть речь о том, чтобы предаться Гуру? So therefore purification and qualification is required first. Поэтому есть необходимость в определенном очищении и квалификации. So we're trying to qualify people. И мы пытаемся сделать людей квалифицированными. So that they'll gradually become purified in their consciousness and truly have faith that yes, I must surrender to Krishna. I am eternal servant of Krishna. Чтобы они постепенно стали квалифицированными и обрели веру, поняв, что да, я вечный слуга Кришны. And then when Krishna finally sees that that's where our faith is at, then he sends us bona fide spiritual master. И когда он видит, что мы в действительности хотим служить ему, то тогда он посылает нам истинного духовного учителя. Then we can recognize and surrender to bona fide spiritual master. И тогда мы можем узнать и предаться духовному учителю. We'll recognize this person is sent by Krishna. Мы осознаем, эта личность послана Кришной. And what he's saying, Krishna is making him say it. И все то, что он говорит, это то, что Кришна побуждает его сказать. And Krishna in the heart is saying, I'm making him say this. И Кришна в сердце говорит, я побуждаю, вынуждаю его говорить это. And Krishna will be telling you, I'm making him say this. И Кришна говорит тебе в сердце, что это я вынуждаю его говорить It will это. all become clear. Это все будет очень ясно. Once our consciousness is purified. Когда наше сознание становится чистым. Once we come to mode of goodness. Когда мы приходим к гуне благости. Then we'll understand and see things in the right perspective. Тогда мы начинаем понимать и видеть вещи в их истинном свете. Before that, we cannot recognize and understand it. А до этого мы не можем ни узнать, ни понять это. Because we're not pure enough yet. Потому что мы еще недостаточно чисты. So therefore we have to go through process of purification to qualify ourselves. Поэтому нам необходимо пройти через процесс очищения, чтобы стать квалифицированными. One time I asked Srila Gurudev, I said, Gurudev,
it's almost like what you're saying is you have to be a pure devotee to actually recognize a pure devotee. And Gurudev said, yes. Otherwise, how are you gonna see him? How are you gonna recognize him? Я как-то раз уже говорил вам, спросил у своего Шрила Гурудева, Шрила Гурудева, то, о чем вы говорите, кажется так, как будто бы ты должен быть сам чистым преданным, чтобы видеть, узнать чистого преданного. Он говорит, да, а иначе как ты его увидишь, как ты его узнаешь? So if we're not in mode of goodness, if we're not in purified consciousness, we cannot recognize anything that's spiritual, including ourselves. Если мы не находимся в гуне благости, то мы не способны узнать ничего духовного, даже включая самих себя. Right? So how are we going to recognize, who else is transcendental? Как мы узнаем, когда кто же другой является трансцендентным? Right, so we're under modes of passion and ignorance, right? We can't see anything and hear anything that's spiritual. And we're going to go around looking, okay, let's see who's transcendental out there. Представьте себе, мы находимся под влиянием гун страсти и невежества. Мы не имеем никакого представления о том, что такое трансцендентное. Мы таки выходим и говорим, ну хорошо, давайте там глянем, кто здесь тут у нас трансцендентный. And then what do? We use our eyeballs to look around to see who's transcendental. И что мы делаем? Мы используем свои глазные яблочки для того, чтобы понять, кто же такой трансцендентный личность. So we are not the seers. Мы не являемся видящими. We are to be seen. Нас должны увидеть. We have it completely backwards. У нас все шиворот на выворот. We cannot see who is transcendental. They can see us though. Мы не можем видеть, кто является трансцендентным, однако эти личности могут увидеть нас. So they reveal themselves to us. Они поэтому раскрывают себя нам. When we're qualified. Когда мы становимся квалифицированными. And the example is just like the sun. И пример в сравнении с солнцем. Without the sun, even though we have eyes, we cannot see anything. Даже у нас могут быть глаза, однако мы не сможем ничего увидеть, если нет солнца. So we have eyes, we can see, we have the potential to see, right? Так, у нас есть глаза, у нас есть потенциал, способность увидеть. But if there's no sunshine, if there's no sunlight, can we see anything, even if our eyes have potential to see? Однако, если нет солнечного света, мы можем вообще что-то увидеть, несмотря на то, что у нас есть способность увидеть. So ultimately, we are dependent on the sun. Поэтому в конечном итоге мы зависим от солнца. So we're dependent on Krishna. То есть мы зависим от Кришны. If Krishna doesn't allow us to see, even though we have material eyes, it doesn't mean we'll be able to see or recognize. Поэтому, если Кришна не позволит нам увидеть, несмотря на то, что у нас есть глаза, мы не способны будем видеть или узнать. And to see transcendentally, spiritually, is through the eyes of faith, not through the eyeballs. И трансцендентное видение возникает тогда, когда мы смотрим через призму веры, не через призму этих глаз. Actually, to truly see and understand transcendentally, it's through hearing, not through eyes. В действительности трансцендентное видение приходит не через глаза, а через слух. So if more purified we become, the more we can hear transcendentally. И чем более мы становимся очищенными, тем больше мы слышим трансцендентно. Krishna reveals through sound. Кришна раскрывает это через звук. Body may change. Тело может меняться. That's why you know a spiritual master not by the body, but by his sound. Поэтому вы узнаете духовного учителя не через тело, а через его звук. And he may appear in different forms. И он может являться вам через разные формы. So we're eternally disciple of our spiritual master. И мы являемся вечными учениками своего духовного учителя. So therefore he may come in different forms. И он может прийти к вам в другой форме. So how will you know when he comes in a particular form? И как ты узнаешь, когда он приходит в какой-то форме? As soon as he speaks. Как только он начинает говорить. As soon as he speaks, then the soul will say, yes, this is me. This is supersoul will say, this is me again. Because supersoul Sri Guru, this is me again speaking through this different form. И как только это гуру придет в другой форме, то высшая душа Шри-гуру в сердце, потому что это его проявление, она скажет, да, это я пришел к тебе в другой форме. Unless one knows what the soul is and what the supersoul is, then how can one place faith in what they're hearing? До тех пор, пока личность не знает, кто такая душа, кто такая высшая душа, как они могут вложить веру в то, что они слышат. Even if we're getting proper message, we'll say, well, maybe that's just my mind. Maybe it's just wishful thinking or I'm making a mental adjustment.
И даже если мы слышим что-то, приходящее от Господа в своем сердце, то как мы можем узнать, что это от Него? Мы можем подумать, ну это я просто по прихоти что-то подумал, или это просто начинаю выдумывать что-то, приспособления какие-то строить. And because we've been cheated so much by the mind, then we say, well, maybe I'm just getting cheated again. So even if it's the right message, still we're saying, oh, that's my mind telling me that. И поскольку нас так часто и много раз уже обманывали, то когда мы слышим трансцендентное послание в своем сердце, мы уже, имея опыт, говорим, это просто очередной раз меня ум хочет обмануть. So how do we finally accept the conclusion? И как в конечном итоге мы примем заключение? Is it has to be established from Krishna in the heart of one who has enough purification and qualification to understand. Поэтому эта вера утверждается Кришной в сердце того, кто очищен и обладает квалификацией. That's the way it works. Это то, как это все происходит. So we're like the bee on the outside of the glass licking the honey, right? Итак, мы подобны сейчас пчеле, которая пытается лизать банку меда снаружи. We're not able to enter in. We're not able to taste it. Мы не способны проникнуть внутрь и испытать этот вкус. And we're calling that transcendental because we're throwing around some transcendental terms and concepts in that, right? И мы называем это трансцендентным, поскольку мы упоминаем разные трансцендентные темы, концепции затрагиваем. But until we actually enter into it, can we truly understand it? Однако до тех пор, пока мы не проникнем вглубь, можем ли мы по-настоящему понять? And this whole idea of the Guru Tattva, Paramatma Tattva, Guru they said you cannot understand it, although it's written in all the scriptures. You cannot understand it until it actually happens to you. И как Srila Гурудева рассказывает, вот это Гуру Татва, Параматма Татва, хотя это везде в Писаниях описывается, указывается, однако ты не можешь понять до тех пор, пока это по-настоящему не произойдет с тобою. Then you'll know it once it happens. И когда это произойдет, тогда ты узнаешь. Then you'll understand what it means. И тогда ты поймешь, что это значит. And until that happens, then it's just theoretical. И до тех пор, пока это не произошло, это все теоретически. You know, it's in all the scriptures, the shastra. И это все в Писаниях, в шастрах. So who's qualified to understand it? Итак, кто обладает квалификацией понять это? One who wants Krishna. Тот, кто хочет Кришну. So develop desire to want Krishna, and Krishna will reveal Himself, manifesting through Guru. Итак, развей в себе желание прийти к Кришне, и тогда Кришна проявится к тебе через Гуру. If we're not seeing or hearing, that means Krishna is not revealing. Если мы не видим и не слышим, это означает, что Кришна еще не явил себя. That means we've not qualified ourselves yet. Это означает, что мы еще не стали квалифицированными. So we have to do the work. И поэтому мы должны еще трудиться. And when Krishna hears a sincere, genuine approach, and we've qualified ourselves to be able to have a sincere and genuine approach, then Krishna, by His sweet will reveal it. И когда мы в действительности возносим молитву к Кришне и просим Его, убеждаем Его в том, что мы хотим этого, то тогда по своей сладкой воле Он явит себя в свое время. Does that make sense? Poнимаешь? So keep going. Don't just because you've not seen it doesn't mean okay it doesn't exist. It just means that more purification is required. Поэтому продолжай идти дальше. Если ты еще не увидел этого, это еще не означает, что этого не существует. Это говорит всего лишь о том, что необходимо еще больше очищения. So just keep hearing about Krishna and trying to serve Krishna and trying to be sincere. Gradually, you'll develop a desire, a very intense desire for Krishna, and Krishna will reveal Himself to you. И просто продолжай слушать, продолжай искренне возносить молитву, и постепенно Кришна, Он просто явит себя тебе. And there'll be no doubt. И не будет никаких сомнений. It's not like now. It's like was that Maya? Was that Krishna? There won't be that type of confusion. И это не будет такого уже, знаешь, было это Майя или это был Кришна. Не будет уже таких замешательств. It'll be as plain as day. Это будет явно как день. When Krishna wants to reveal Himself, can He do it if He wants to do it in a way that's like, obvious? Представь себе, если Кришна хочет явить себя, разве Он не может сделать это таким образом, что это настолько очевидно становится? And He will. И Он сделает это. Then you'll have unflinching faith because Krishna will show you. И у тебя будет непоколебимая вера, потому что Кришна покажет тебе это. When Krishna shows you, then that's real faith. Когда Кришна являет тебе это, то тогда это и есть истинная вера. That's faith on the platform of the soul. Это вера на уровне души. And it's unshakable faith. И это непоколебимая вера. It's just a fact. Это просто факт.
And no matter what anybody says, they'll not be able to shake that faith. И что бы кто бы ни говорил, они не способны же поколебать эту веру. So when Krishna establishes faith, it's unshakable, it's indestructible. Поэтому, когда Кришна утверждает эту веру, эта вера непоколебима, незыблема, неразрушима. That's what we want. Это то, что мы хотим.